So it gives me immense pleasure here to welcome and celebrate a proud milestone here with SRM Prime Hospitals, where they officially launched their SRM Institute of Gastrointestinal and Liver Disease. Today remarks a proud milestone again, where we bring advanced healthcare technology with clinical leading experts and the whole clinical team with compassionate care all under one roof. I extend a very warm welcome to each one of you present here. So next we'll be reflecting on the dais once. We'll welcome our chief guest for today's occasion, who doesn't need an introduction at all and yet deserves every bit of it. Mr. Thiru Radhakrishnan Parthiban, an actor, director, producer, writer, who has inspired millions with his work and creativity. Round of applause, everyone. He is a 3-time National Award winner, and also he is known for his social media activities and also social welfare activities. Round of applause, everyone, for him. Next up, we have our CEO, Mr. T. Shiva, who is a leader and the driving force behind this institute. Round of applause, everyone. Next up, we have our clinical lead expert, Dr. Arun, and Dr. Arun, gastro expert, hepatologist, SRM Hospital, who is known for his compassionate patient care. It gives me immense pleasure to extend a warm welcome to every one of you on the special occasion, the launch of SRM Prime Institute for Gastrointestinal and Liver Diseases. It's a proud moment for all of us at SRM Prime Hospital as we unveil the South India's most advanced endoscopic unit, which is designed to deliver precision-driven, minimally invasive and patient-friendly digestive care. At the very outset, I wish to express my heartfelt gratitude to our respected chairman, vice chairman and co-chairman for their unwavering vision and support in providing us this platform to constantly raise the standard of healthcare. On behalf of SRM Prime Hospital, I am delighted to welcome our chief guest, Thiru Radhakrishnan Parthiban sir, a distinguished actor, writer, director and producer whose contribution to Indian cinema are both remarkable and inspiring. Parthiban sir has acted in more than 70 films and directed around 16 outstanding movies, earning 3 Indian National Film Awards along with numerous other prestigious awards. When I had the privilege of meeting him to invite him for today's event, he shared something truly meaningful about his charitable trust, Parthiban Manidanaya Mantram. அப்போ என்ன சொன்னார்னா ஒன்னே ஒன்று சொன்னார் ஆக்சுவலாக. He told me simple thing actually, but that line stuck me. இந்த சொசைட்டி தான் எனக்கு இது எல்லாமே கொடுத்துச்சு. So I have to do something for the society. So I started this charitable trust ன்னு சொன்னார். So that profound line beautifully reflects his humility and his sense of social responsibility. His presence today adds immense value and inspiration to this important milestone in our journey. The SRM Prime Institute for Gastrointestinal and Liver Diseases represents our commitment to integrate innovation with compassionate care. The institute houses next generation endoscopy system offering high definition imaging and unmatched precision to minimally invasive procedures. Beyond the technology, it is the expertise and dedication of our team of gastroenterologists, clinical team and nursing team and support team that truly makes the difference. Together they ensure that every patient receives care that is safe, seamless and centered around their well-being. A special word of appreciation to all the press and media. Thank you for being with us today. Your continued support helps us amplify our mission of bringing healthcare closer to the community and highlighting the work which happens behind the scenes in a hospital like ours. As we inaugurate this institute, we reaffirm our mission to provide world-class, precise and compassionate digestive care and to continue restoring lives, which remains the core philosophy of our SRM Prime Hospital. To all our consultants, clinicians, members of the management and support team, I extend my deepest gratitude
to your tireless efforts in making this vision a reality. Thank you all once again and welcome you all once again. I'd like to thank and welcome our chief guest and intellect and creator, Dr. Parthiban, to grace this occasion. So I thank wholeheartedly all who are assembled. அவ்வளோ ஒன்றும் விளையாட்டு ஒன்றும் கிடையாதுங்க, அவ்வளோ ஒன்றும் காமெடி கிடையாது. நர்ஸுன்னு சொன்னால் உடனே சிரிக்கிறதுக்கு. பல இடத்துல டாக்டர் இல்லாத இடத்துல நர்ஸ் தான் வந்து உயிரையே காப்பாற்றுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் எய்டெல்லாம் அவங்க தான் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் தான் டாக்டர்ஸ் வருவாங்க. சம்டைம்ஸ் அனஸ்தீஷியாவை அவங்களே கொடுப்பாங்க. அனஸ்தீஷியானா கொடுக்கறது இல்லை, அவங்க பார்வையிலே கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரியான நிறைய நர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. சிவா சார் குறிப்பிடும்போது சொன்னார் பார்த்திபன் மனிதநேய மன்றத்தை பற்றி. எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு சமூக அக்கறை ஒன்று இருக்கணும். அந்த அக்கறையோட நிறுவப்பட்டது தான் அந்த பார்த்திபன் மனிதநேய மன்றம். அதில் நிறைய இந்த 35 வருஷமா என்னால் முடிஞ்ச விஷயம்லாம் நான் அதில் பண்ணியிருக்கேன். நிறைய சேவைகள் நான் சம்பாரிச்சதுல பாதி சினிமாவும் பாதி வந்து சமூகமும் இருந்திருக்கிறதுக்கு அதுக்கு பின்னாடி பார்த்திபன் மனிதநேய மன்றம் தான் முக்கியமான விஷயம். அதை பற்றி ஒரு பெரியவர் வந்து ஒரு மேடையில் என்ன ரொம்ப பாராட்டி பேசும்போது சொன்னார், பார்த்திபனுக்கு வந்து டாக்டர் கொடுக்கலாம், ஒரு டாக்டர் இல்லை ஒரு 50 டாக்டர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னாரு. அப்புறம் நான் பேசும்போது சொன்னேன், 50 டாக்டருக்கு பதிலாக 25 டாக்டர் கொடுத்துட்டு 25 நர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எனக்கு இல்லைங்க, அந்த டாக்டர்ஸ்க்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு. எப்பவுமே நம்ம வந்து இப்படியே தான். நான் ஐசியூவில் கூட கொஞ்சம் சீரியஸாக இருக்க மாட்டேன். ஐசியூவில் கூட அது வந்து நம்ம தலைவர் நித்யானந்தா வந்து இப்போ சமீபத்தில் சொல்லியிருக்காரு, எவன் ஒருத்தன் எல்லாம் நடக்கிற விஷயங்களை பூரா நகைச்சுவையாக எடுத்துட்டு காமெடியாக இருக்கானோ அவன் ரியல் லைஃப்ல ஹீரோவா இருக்கான். எவன் ரொம்ப ஹீரோவா இருக்கிறேன்னு கான்ஸ்டிபேஷன் ஃபேஸ்ல இருக்கிற மாதிரி ஒருத்தன் இருக்கானோ அவன் வந்து லைஃப்ல காமெடியன் ஆயிடுவான். அதனால அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம்னு எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ எஸ்ஆர்எம்க்கு வந்து நான் எப்பவுமே குதர்க்கமா அதுக்குள்ள வேற ஏதாவது ஒரு விஷயத்த பார்ப்பேன். எஸ்ஆர்எம், எஸ் ஆரம்பிக்கலாமா? திரு நிரஞ்சன் அவர்கள் வந்து அவங்க அப்பா கிட்ட போய் இப்படி ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டியான ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் முதல்ல நம்ம ஆரம்பிக்கலாமா, எஸ் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு அவர் சொல்றதுதான் எஸ்ஆர்எம் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு விளக்கத்தை சொல்லணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன். அதே மாதிரி எப்போ ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னா, நவம்பருங்கிறது NOVER EMBER கிடையாது, NOWEM, நவ், இப்பவே ஆரம்பிக்கலாம். அந்த மாதிரியான ஒரு போக்குல இந்த எஸ்ஆர்எம் செயல்படுறதுனால எல்லாமே இப்ப தமிழ்நாட்டில் டாக்டர் விளக்கும் போது சொன்னாரு, முதல் முறையான இந்த மாதிரியான ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் அது ரொம்ப அவசியமான விஷயம். இப்ப நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயமே வெல்த்தை விட ஹெல்த் தான் முக்கியம். அப்போ ஹெல்த்ல வந்து இவ்வளவு அட்வான்ஸ்டா இருக்கிறது வந்து நிறைய உயிர்களை முன்கூட்டியே காப்பாத்துறதுக்கான ஒரு விஷயம். இப்ப எங்க அப்பா வந்து கேன்சர்ல இறந்தாரு. அப்போ வந்து வறுமை ரொம்ப அதிகமா இருந்தது. அதனால அவரை காப்பாத்துறது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. பட் இப்ப வசதி இருக்கும்போது காப்பாத்தோம்னா டெஃபினட்டா ஒரு அட்வான்ஸ்டான ஹாஸ்பிட்டல் அதுதான் வந்து உயிர்களை காப்பாற்ற முடியும். ஸோ அந்த வகையில அதே மாதிரி லிவருங்கிறது வந்து நான் இதுல போய் பார்த்தோம்னா அகராதியில எல்லாமே கல்லீரல் தான் போட்டிருக்கு. ஒன் ஹூ கிவ்ஸ் அவரை வந்து கிவருங்கிறோம். அந்த மாதிரி யார் லிவரோட வாழ்றவங்கள அவங்க ஏன் லிவர் நம்ம சொல்லக்கூடாது? அதுல லிவர் நான் லிவர்னு பிரிச்சுக்கலாம். ஒருத்தன் நல்ல லிவரோட வாழ்றவன லிவர்னு சொல்லலாம். அந்த பிலீவர்னு ஒரு சாங் இருக்கு, அது கூட பிலீவ் இன் லிவர், அதனாலதான் அது பிலீவர்னு சொல்லியிருப்பாங்களோ அப்படின்னு கொஞ்சம் லோக்கலா சொன்னாதான் இதெல்லாம் போய் சேரும். உங்க அளவுக்கு ரொம்ப வசதியா சொன்னோம்னு வச்சுக்கல, அதெல்லாம் வந்து விவரம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான். இப்ப நம்மள மாதிரி ஆளுங்களுக்கு வந்து அதாவது எதுலையுமே நம்ம பயணியரா இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். எந்த ஒரு விஷயத்திலையுமே அது முன்னோடியா இருக்கிறது, அது முன்னாடியே இருக்கிறது. பஞ்சதந்திரத்துல கூட முன்னாடி பின்னாடி என்ன இருந்தது, இல்ல பின்னாடி முன்னாடி என்ன இருந்ததுன்னு எதை சொன்னாலும் இது எல்லாத்துக்கும் எஸ்ஆர்எம் மட்டும்தான் முன்னாடியே இருந்தது பின்னாடியே இருந்தது, வேற உதாரணமே இல்லைங்கிற அளவுக்கு எஸ்ஆர்எம் வளரணுங்கிறது என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கு. நான் சொன்ன பயணியர்னு சொல்றது, ஆம்ஸ்ட்ராங் வந்து நிலவுல கால் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆக்சுவலா இறங்க இருந்தவர் வேற ஒருத்தர். அவர் பேர் என்ன நமக்கு தெரியவே தெரியாது. அவர் கொஞ்சம் தயங்கி இருக்காரு, இறங்கலாமா வேண்டாங்க போது டக்குன்னு ஆம்ஸ்ட்ராங் வந்து வலது கால் எடுத்து வச்சு இறங்கிட்டாரு. அதனால ஆம்ஸ்ட்ராங் பேர் நிலைச்சது. அப்படி நல்ல காரியம் செய்யறதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கணும். அப்படிதான் எஸ்ஆர்எம் எடுத்து வச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி இந்த ரீஸ்டோரிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. ரீஸ்டோரிங் லைஃப்ஸ்ங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது.
அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா, இந்தூர்ல வந்து முதல்ல மும்தாஜ் வந்து இறந்தது வந்து இந்தூர்னு ஒரு இடத்துல இறந்து ஒரு 7 மாசம் வந்து அங்கதான் இருந்திருக்காங்க அவங்களுடைய பாடி. அதுக்கப்புறம் அதை ரீஸ்டோர் பண்ணி கொண்டு வந்து ஆக்ரால கொண்டு வந்து வச்சதுனால அது வந்து தாஜ்மஹால் அங்க வந்தது. இல்லாட்டி அது அங்கேயே வந்திருக்க வேண்டியது இந்தூர்லயே. அப்படி ஒரு செய்தி இப்ப நான் சமீபத்துல மும்தாஜ் மூலமாவே கேள்விப்பட்டேன். மும்தாஜ்ன்றது ஒரு ஃப்ரெண்டு, அவங்க மூலமாவே கேள்விப்பட்டேன். சமீபத்துல மோகினின்னு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் என்னோட உன்னை வாழ்த்தி பாடுகிறேன்னு ஒரு படத்துல நடிச்சிருக்காங்க. அவங்க சொல்லிருக்காங்க, பார்த்திபனோட பேச்சு திறமை எப்படின்னா, அவர் தாஜ்மஹாலை பேசி பேசியே வித்துருவாரு. அது வாங்குறவனுக்கும் தெரியாது, விற்கிறவனுக்கும் தெரியாதுன்ட்டு. நான் என்ன பேசி எப்படி விற்பேன்னா, நான் மும்தாஜி கிட்ட பேசி அந்த தாஜ்மஹாலை ஷாஜகானுக்கே வித்துருவேன். அந்த மாதிரி. பட் இது வந்து சாதாரணமா வரதில்லை. அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய பயிற்சி ஒண்ணு இருக்கு. எல்லா விஷயமும் பயிற்சியும் முயற்சியும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதுக்கு இந்த மாதிரி பயிற்சி பெற்ற டாக்டர்கள் இங்க இருந்தா கூட அதை முன்னெடுக்கிறதுக்கு எஸ்ஆர்எம் மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலும் அதோட சேர்மனும் ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம். இங்க இருக்க டாக்டர்ஸ் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நரசிம்ம அவதாரம் மாதிரி. நரசிம்ம அவதாரங்கிறது அந்த குடலை உருவி மாலையா போட்டிருப்பாரு. இவங்க குடலுக்குள்ள போய் அங்க இருக்கிற பிரச்சனைகள்லாம் தீர்த்து இவங்களுக்கு மாலை போடுற அளவுக்கு ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால இவங்க நரசிம்ம அவதாரத்தோட ஒப்பிடலாம்னு எனக்கு தோணுது. அதே மாதிரி நம்ம லிவரை சரியா பாத்துக்கலன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு நாளைக்கு சோரொட்டி அடிச்சிருவாங்க. சோரொட்டிங்கிறது 2 கண்ணை 2 எக்ஸ்ட்ரீம் எண்ட்ல போட்டு கண்ணீர் அஞ்சலின்னு போட்டு சோரொட்டி உடச்சு ஒட்டிடுவாங்க. அதை லிவரை நம்ம ரொம்ப பத்திரமா பாத்துக்கணும். அதனாலதான் லிவர் சரியில்லைன்னா சோரொட்டி சாப்பிடுங்கன்னு. இந்த மட்டன் ஷாப்ல கேட்டீங்கன்னா சோரொட்டின்னு ஒண்ணு இருக்கு. இதெல்லாம் எனக்கு எப்படி தெரியும்னா, இந்த லிவர் நோயினால பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வந்து பாதிக்க மேற்பட்டவர்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தான். அதுல நானும் ஒருத்தன். நமக்கு கொஞ்சம் ஃபேட்டி லிவர்லாம் இருக்கு. அதனால இப்ப நமக்கு டாக்டர் எனக்கு சொல்ற ஒரே ஒரு பிரச்சனை வந்து, எனக்கு கொஞ்சம் பிபி இருக்கு, ஃபேட்டி லிவர் இருக்கு, அதை மட்டும் சரி பண்ணீங்க. அதனால இங்க வந்ததுக்கான பர்பஸே வந்து இது நம்ம சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். அதனால கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும், ஜாக்கிரதையா இருக்கணுங்கிறதுக்காக. அதே மாதிரி சில பேர் பேசுறதே நம்மளால ஜீர்ணிச்சுக்க முடியாது. டைஜஷன் பெரிய ப்ராப்ளம். அதுவும் டைஜஷன் சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனோம்னு வச்சுக்கலேன், அவங்க கொடுக்குற பில்லை பார்த்தா நம்மளால டைஜஸ்ட் பண்ணிக்கவே முடியாது. அவ்வளவு பெரிய டைஜஷன் ப்ராப்ளம் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் பில்ல தான் வரும். அப்படி இல்லாம இந்த எஸ்ஆர்எம் ஹாஸ்பிட்டல்ல அந்த அஃபோர்டபுளா அது எல்லாருக்கும் போய் கிடைக்கிற அளவுக்கான ஒரு அஃபோர்டபிலிட்டி இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி சார்ஜஸ், எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையும் சார்ஜ் மேலதான் நமக்கு ஒரு பயங்கர உத்வேகம் இருக்கும். ஆனா எஸ்ஆர்எம்ல அவங்களை சீக்கிரமா குணப்படுத்தி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுங்கிறது ஒரு பெரிய உத்வேகம் இருக்கணுங்கிறது என்னுடைய வேண்டுகோள். ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இந்த மாதிரி சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து வெறுமே போனோம்னா ஏதோ ஒரு காமெடியா பேசுற ஒரு நிகழ்ச்சிக்குள்ள மட்டும்தான் கலந்துக்கும். அது சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட் விளையாட்டா அப்படி இருக்கும். ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு உபயோகமான ஒரு ஹாஸ்பிட்டலோட ஓப்பனிங்ல நான் வந்து கலந்துக்கிட்டு அதை எவ்வளவு ஜனரஞ்சகமா நம்மளால வெளியில சொல்ல முடியுமோ அவ்வளவு நான் முயற்சி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்படி ஒரு நல்ல வாய்ப்புக்கு அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு எஸ்ஆர்எம் பிரைம் ஹாஸ்பிட்டல் ராமாபுரம் இங்க குடல் நலம் மற்றும் கல்லீரல் மருத்துவத்துறை நம்ம திறந்து வைக்கிறதுக்காக குழுமி இருக்கோம். இங்க நம்மளோட கிரியேட்டர் மிஸ்டர் பார்த்திபன் வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை துவக்கி வச்சிருக்காரு. இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னா, குடல் சம்பந்தப்பட்ட லிவர், கணையம் இந்த மாதிரி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு ஒரே இடத்துல தீர்வு கொடுக்குற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கோம். எப்படி அப்படின்னா, இங்கே டெக்னாலஜி ஒன்று வேணும் இல்லையா நமக்கு. இந்த எண்டோஸ்கோப்பி அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொசீஜர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் த ஆர்ட் டெக்னாலஜின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, சிறந்த டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி மக்களுக்கு ஒரு ரீசனபிள் காஸ்ட்ல எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டோட குறிக்கோளே. இன்னைக்கு அது நிறைவேறியிருக்கு. எங்களோட டிபார்ட்மெண்ட்ல இந்த குடல், கல்லீரல், கணையம், சிறுகுடல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையை சரி பண்றதுக்காக எல்லா வசதிகளையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கோம். இதை வந்து உங்களுக்கு இன்னைக்கு நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம். நன்றி.